ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆಯದಿರಿ. ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಲಿಂಕನ್ನು ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಂದು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು. ದಯಮಾಡಿ ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯದಿರಿ. ಫಸ್ಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದಟ್ ಅ ಸ್ವಾಮೀಸ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್? ಆನ್ಸರ್: Swami's father was reading about the bravery of an 8-year-old boy. He came face to face with the tiger while returning from a jungle path. He climbed up the tree, waited there till villagers come and kill the tiger. Next question. How was Swami congratulated? Why? Swami was looked at him with respect. Teachers patted his back. Headmaster told that he was a true scout. Police asked him to join the force. Next question. Though there was silence in the office room, Swami heard some noises. What were they? Ticking of the clock, snoring sound, rustle of the leaves, some vague insects humming. Next question. What was the discovery Americans made about? The Americans discovered that Don Anselmo owned extra land. It extended across the river. The land was almost double. Next question. How can you say that the both of the Americans and Don Anselmo were generous? Don Anselmo did not accept extra amount and took a money what he had agreed to sell. Americans were ready to pay extra amount when they discovered extra land. Americans bought each a tree from the individuals of Rio in Medio. Next question. How can you say that Dr. B.R. Ambedkar was a voracious reader? Answer. Ambedkar was a voracious reader and had an insatiable thirst for books. Ambedkar curtailed his daily needs and purchased books. In New York, he purchased 2,000 old books. In London, he had purchased so many books that they had sent in 32 boxes. Next. How did 14th Amendment to the US Constitution and Mahatma Phule influence Ambedkar? 14th Amendment gave a freedom to the Black Americans. He saw the parallel situation for depressed classes. Life and work of Mahatma Phule to make a classless society and a woman's upliftment. Next. How did Gandhi and Ambedkar try to wipe out caste discrimination from India? Gandhiji and Ambedkar tried to wipe out caste system. Gandhiji did so by reminding the higher caste of their duty towards the depressed class. Ambedkar did the same by reminding them inherent rights to equality. Next question. Why did Nehru choose Ambedkar as the law minister? Nehru chose Ambedkar as the law minister. This was in recognition of the Ambedkar's skill in the field of law and legislation as a tribute to the vision of social justice. Next. Why had the students been marching? The students had been marching to protest against the British. They had arrested a school teacher who was a flower of Mahatma. How was the student march unusual? The protest march was unusual. They walked in complete silence. There were no slogans or shouting. Just a shuffle of the feet. They marched as if the police did not exist at the itu. Next. What was there in the mysterious parcel? What a suspicion did the police have about a chart? Cyclosting machine. The police suspected that they were making the copies of Mahatma's speech. Next question. Why did Police Inspector Patil came to Mohana's house? Mr. Patil had come to inform about the police raid and take away the cyclone machine to protect them. Next question. Give an account of hardships and challenges D.K. Dolma faced before climbing the Mount Everest. D.K. Dolma experienced hardships and challenges. She lost her mother when she was 11, lost her brother a year later. Her father was bedridden and lot of money was needed for his treatment. Next question. How did D.K. Dolma prepare for scaling Mount Everest? It was her fascination. She took a mountaineering with the zeal if an ant she used to practice 4 hours a daily with a hard work and dedication. Last question in 2 mark. How did D.K. Dolma describe her experience after scaling Mount Everest? The view of the above can only be understood by the investor. It can't be described completely. It was much more breathtaking than she
ever imagined. She felt as if the whole world was under her feet ಅಂತ ಇದೆ. ಇನ್ನು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ dreadful experience of Swami while sleeping in the office room. Swami slept alone in the office room. He remembered all the stories of ghosts and devils. With fear, he slept under the bench. He saw a nightmare in which he was attacked by a tiger. His feet were struck to the ground. He tried to escape but could not. He could hear the starch. He tried to open his eyes but could not. He sweated with fear. Next question. Swami became a hero by chance. Explain. Swami slept alone in the office room. He remembered all the stories of ghosts and devils. With a fear, he slept under the bench. He saw a nightmare in which he was attacked by a tiger. His feet were stuck to the ground. He tried to escape but could not. He could hear the scratch. He tried to open his eyes but could not. He sweated with fear. He saw something moving, thinking that it was the devil. When it came near, he used all his might and bit into the ankle of burglar. The burglar stormed and the father cook. The servant came and caught the burglar. Swami became a hero by catching a notorious house breaker of the district ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಪರೇಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಡಿಡ್ ಅ ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಕ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಟ್ರೈಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. He told about his cricket team. He told that he could sleep from the first to next month. Told that he would sleep in the hall. He wanted a light to be on. Tried to take the help of his granny and his mother. Next question ಇರೋದು, write the summary of the poem I am the land. So ಕಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾಳೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. The poem I am the land is written by Marina D. Balzanta. In this poem, the poetess personifies Earth as a human being. The poet depicts Mother Earth as the speaker. Mother Earth tells that she waits with patience when her people claim they own the land. They occupy, plow, plant trees, grows fruit, and a grass children dance, play. The land bears everything and stare everything with a car, lot of eyes and muddy holes. People fight for a land and a borders and a build a fences which suffocates, but Mother Earth mocks people by saying with self-assertion that man can't put fence around a planet Earth. ಇನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪರ್. ಹೂ ಸೆಡ್ ದಿಸ್? ಬಾಲೇಶ್ವರ. ವೆನ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಡ್? ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಬಿಸೈಡ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೈ ಡಿಡ್ ದ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ನೀಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತಿದೆ. ದ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಾಲನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೂವಿಂಗ್ ಟ್ರೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೇಕ್ ದ ಗರ್ಲ್ ಟು ಐರೋಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರ್ ಸಿ. ಹೂ ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇದೆ? ದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ವೈ ಡಿಡ್ ಹಿ ಗೇವ್ ದ ಅಡ್ವೈಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಗರ್ಲ್ ವಾಸ್ ಇಂಜೂರ್ಡ್. ಟು ಹೂಮ್ ವಾಸ್ ದ ಅಡ್ವೈಸ್ ಗಿವನ್? ಟು ಬಾಲೇಶ್ವರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಚಾಚಾ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಬಾರೋ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್? ಹೂ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್? ಬಾಲೇಶ್ವರ. ಹೂ ಡಸ್ ಚಾಚಾ ರೆಫರ್ ಟು ಹಿಯರ್? ದ ಗುಜರಾತಿ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್. ವೈ ಡಿಡ್ ಹಿ ನೀಡ್ ದ ಮೊಬೈಲ್? ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು? ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಸಿ, I am new to Mumbai but I have noticed people here are afraid ಅಂತ ಇದೆ. Who was new to Mumbai? Baleshwara. Why were the people afraid of? Fear for getting involved the court and police case. When did he say this ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, when someone asked him why helped an unknown person ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಯ ಬರ್ತದೆ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿದಾಗಿಂದು. ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಂಡ್, ಇಟ್ ಡ್ರಾಫತ್ ಆಸ್ ದ ಜೆಂಡಲ್ ರೈನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಹಿವನ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿನೀತ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್, ಇಟ್ ಬ್ಲೆಸ್ ದ ಹಿಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಟ್ರೀದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ ಸಮರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ನೋಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿ. The poem Grandma Climbs a Tree is written by Mr. Ruskin Bond. He calls his mother a genius because she climbs any kind of trees even at the age of 62. She feels happier in a tree than a lift. She learned his from her brother when she was 6 years old. Everybody told her stop climbing and grow gracefully, but she continued climbing. Every day feared she would have a terrible fall. One day she climbed the tree but could not come down. After the rescue doctor examined and advised her bed rest,
She felt as if she was in the hell to be on the bed. Soon she felt stronger and demanded her son a tree house. With the assistance of the poet, father built a tree house. Granny seated there, drinks a sherry, affords her right to stay in the tree ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಟ್ರೀದು ಸಮರಿ ಇತ್ತು. ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಚಂದಂಗೆ ಒಂದು 5-6 ಸಾಲ ಬರೀರಿ, 4ಕ್ಕೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ದು ಸಮರಿ ಬರ್ತದೆ, ದ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ, ದ ಪೋಯಮ್ ದ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ವಿನಾಯಕ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಕಾಕ್. ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್. The poet and the mother India are the two speakers in the poem. The poet wants to sing about the glory of India. He wants to sing about snow-clad mountains, their seas, clear down, golden sticks, rock-cut temples, epics in stone, her children who died for the sake of the country, seers and prophets, dams and lakes, steel mills, ship building yards, about men who tried to put India in the atomic age of technology. But asked the poet, sing about her flip, beggars and lepers, millions who toiled, ignorant people, helpless children. Finally, the mother says that the time has came, re-establish the new ideals. She writes a book of our destiny, cancelling all sorrows ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೈಟಿಂಗನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ದೆನ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಪ್ರೊಫೈಲಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಇದು ಪ್ರೊಫೈಲಲ್ಲಿ ಹಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೇಮ್ ಇದೆ ಥಾಮಸ್ ಅಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್. ಹೇಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ದ ಗಿವನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಥಾಮಸ್ ಅಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು. ದ ಗಿವನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಥಾಮಸ್ ಅಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್. ಸೇಮ್ ಡಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ರಿ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಥಾಮಸ್ ಅಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ರಿ. ಇದು ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ February 11, 1847 ಇನ್ ಮಿಲನ್ ಒಹಿಯೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಹಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಥಾಮಸ್ ಅಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆನ್ 11 February 1847 ಇನ್ ಮಿಲನ್ ಒಹಿಯೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಓಡನ್ ಎಡಿಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ಎಲಿಯಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವೇರ್. ನೋಡಿ ಏನು ಸೇರಿಸಬೇಕು, ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಓಡನ್ ಎಡಿಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ಎಲಿಯಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಹಿ ಗಾಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ತನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕ್ಲೂಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೀಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಡೆತ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದಾರೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಸ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್, ಫೋನೋಗ್ರಾಫ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ and a motion picture technology. He was hard working and responsible. He was awarded Technical Granny Award posthumously in 2010. He was died on 18th October 1931 ಅಂತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, ಸೀಫರ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಾಯ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲಕ್ ಆಫ್ ಸೀಪ್ ಇದೆ, ಅಮ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ನೈತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದೇನಷ್ಟು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆಯನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವೇ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೆಣ್ಣದೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬರಿಬೇಕು. ಮಾರಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೋರಿ ಇರ್ತದೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಇದನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. ಏನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆದರೂ ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟಾದರೂ ಬರೀರಿ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂಟು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ,
ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ, ಜನ ಎಲ್ಲ ಒಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೂಟ್ ಪಾಲಿಶ್ ಇದೆ, ಕೂಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಜನ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 4-5 ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ದ ಗಿವನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೀನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ. ಎಸ್, ಇದೆಲ್ಲಿದೆ? ಸಿಟಿ, ನಗರದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ. ಇದು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಸಾಲ ಆಯಿತು. ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಪೊಲಿಷಿಂಗ್ ದ ಬೂಟ್ಸ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೂಟನ್ನು ಪೊಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಪೊಲಿಷಿಂಗ್ ದ ಬೂಟ್. ಅನದರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಲಗೇಜ್ ಆನ್ ಈಸ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕೈ ಮೇಲೆ ಲಗೇಜನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಒನ್ ಮೋರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಅ ಹೆವಿ ಲೋಡ್ ಆನ್ ಹೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟೇನು ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. 4-5 ಸಾಲುಗಳನ್ನಾದರೂ ಬರೀರಿ, ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನೋಡಿ ಮತ್ತೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ವೀಪರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ನು ಇದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇರ್ತದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಬಟ್ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಓಕೆನಾ? ಇದೇ ಥರನಾಗಿ ಬರೀರಿ, ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಒಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ 15-18 ಸಾಲು ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗಿಲೇಬೇಕು, ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಚಂದ್ರಯಾನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ? ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಓಕೆನಾ? ಟೋಟಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಲೆಟರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಲೆಟರ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಗಳನ್ನಾದರೂ ಕೂಡ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಸ್ಕೂಲ್ ನೇಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಫಾದರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆಫೀಸಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಪ್ಪದೇ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲೂಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯದಿರಿ.